അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും Crowd1 പവർ സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജോർജ് ഈപ്പൻ. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് 38 മില്യൺ മെമ്പേഴ്സിന് ഈ ലോകമെമ്പാടും ഇരുട്ടിക്കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരം വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വല്പ നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പം എൻ്റെ പേര് ജോർജ് ഈപ്പൻ. ഇവിടെ US-ലാണ്. കറന്റ്ലി മാനേജർ 1 സ്റ്റാർ റാങ്കിങ്ങിൽ 16 രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2500 പേര് ടീമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പീറ്റർ ജേക്കബ്സിന്റെ വാക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലെറ്റ്സ് ഹിയർ അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറക്ടർ Peter Jacobson's word. The word of today. Growth. If you want a better life tomorrow, you better start today. There's no change if you don't change. But when you start grow as a person, people will notice that change in you, and they will be attracted to that change. Because they want what you have to offer. We're not human doings, we're human beings. We gotta be before we can do, before we can have. In that order. So if you start doing that, the best of your life is gonna be the rest of your life. Because you're not who you think you are. You are who you think you are. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പവർ പാക്ട് സെഷൻ നമ്മൾ 3 മെയിൻ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ 2 റൂൾസ്, റൂൾ നമ്പർ 5 സെയിൽസ് പ്രൊഫഷണൽസിനും റൂൾ നമ്പർ 5 സെയിൽസ് ലീഡേഴ്സിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കും. എന്നിട്ട് Crowd1 ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് 1 മിനിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. നമ്മളിപ്പോ കമ്പനിയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ പ്രോഡക്ട്സ്, ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയ ബിസിനസ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പിടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ദൗത്യം, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. അംബാസിഡർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അത്. അംബാസിഡർ ബിക്കോസ് what you think you become. Your thoughts changes into actions. ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കരുത്, അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പം എപ്പോഴും അംബാസിഡർ മോതിരം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക. കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അംബാസിഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സെയിൽസ് റൂൾ നമ്പർ 5 എലിമിനേറ്റ് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത് ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള 5ാമത്തെ റൂളാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച റൂൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഡിഡ് വി ലേൺ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്? സെർവന്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. അപ്പം ടുഡേ റൂൾ നമ്പർ 5 എലിമിനേറ്റ് miscommunication. Rule number 5 for leaders. നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. Rule number 5, eliminate miscommunication. What was said? What was heard? Check before you respond. You know, every person has 3 recorders that we're taping since they were born. We have a parent, an adult, and a child. 3 roles that we still have today, if you think about it. But these tape recorders were starting and stopping at different times. And it affects how you interact with your team and how your team interacts with their sales force even today. You know, if you're like me, I spent half of my life saying I would never raise my kids as my parents raised me. Not because they did a bad job, it's because they had rules. I didn't want those rules. I didn't want to be home at a certain time. I wanted to do what I wanted to. And I would say to myself, when my kids, I will never do that to them.
Well, I've got 5 kids now. I'm doing the exact same thing to my kids that my parents did to me. Why? Because I am a product of my parents. So I listened. I stored that information. I am repeating phrases that my father said to me that I haven't said out loud for 50 years. But they fly out as if they were there yesterday. Why? Because I went back into my mental data bank and spit out what I heard. We do it too. Let's talk about them. Parent. There's 2 types of parent tapes going on, which stopped recording at age 5. You have critical parent and nurturing parent. Critical parent, you shouldn't do this. You won't do that. We talk this way when we're impatient. We talk this way when we judge others. I've told you 100 times not to do that. I don't want any of that in your management style. I do want 70% of your management style for nurturing parent. That's where you're soothing. That's the mother inside you, right? That's where you're giving people compliments. You're looking for the good. You're making it a safe environment for them to share. The child. No part of your selling should be in child. I've got the child in you is curiosity. It's the joker. It's the person that is determining how you felt as a kid when the rules were set on you. Hey, you will be home at 12. I don't want to be home at 12. That's the child in me saying that. And so there's 2 types of child, rebellious child and adaptive child. Both are bad in management and sales. Rebellious child rebels against rules. So when a critical parent, which automatically hooks rebellious child, says, you will do that, the little kid inside you pops up and says, what? Not me. I'm not doing that. And they rationalize it. The fact is, when you do rebellious child, nothing good will come of it. Here's adaptive child. Adaptive child changes the way that they think like the wind. Not because they believe it, because they want your love. When prospects ask for things that you know you shouldn't be doing, they say yes. They want to say yes because I want you to like me. So no part of management or sales should be in child. Finally, adult. 30% of your management style should be in the adult. It's got a couple purposes. 1, updating old scripts. I have to update my parents' scripts. My parents told me not to talk to strangers, but I'm in sales. I've got to talk to every stranger. They told me not to talk about money, but I've got to talk about money because I'm in sales. So it's my parent tape that says, David, it's okay now to talk about money, and it's okay to talk to strangers. So I've updated that, so I don't have all this mental garbage going on. But it's the logical part of you. It's the analytical part of you. And so I want you to have 30% of your management style in the adult. So the bottom line is you have to understand which tape is talking when you talk to your salespeople. But also watch your salespeople. What are they doing? Are they hooking you by rebellious child by saying, I'm not doing it, and then you come at them? Sit back, take a deep breath, saying, who just talked to me? Was that the parent? Was they the adult? Or was that the child? And how am I going to respond? Once you can do that, your communication will improve dramatically. Good luck. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഡേഴ്സാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ റിക്രൂട്ട് നമ്മുടെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുതിയ മെമ്പറിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉപരി കുഞ്ഞിന് വാത്സല്യവും കൊടുക്കണം. ഇല്ലയോ? ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി? നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കണം, 3 നേരം ആഹാരം കൊടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ കടമ. പക്ഷെ എവിടാണ് ബന്ധം വരുന്നത്? ആ വാത്സല്യത്തിലാണ്. അപ്പം 70% നമ്മൾ ടീം മെമ്പറായിട്ട് വാത്സല്യമായിരിക്കണം. 70%. 30% നമ്മൾ ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ട് വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞ അഡൽട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് കടമ. അത്
3 രീതിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 3 ഫേസ് ആണ്: അഡൽട്ട്, പേരന്റ്, ചൈൽഡ്. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പേരൻസ് എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റില്ല, വേണ്ടാന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പേരന്റ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. പക്ഷെ ഒരു മെച്യൂറായ അഡൽറ്റ് ആകുമ്പോഴോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കും. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണം, നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരാൾ ടീമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ 70% വാത്സല്യവും 30% നമ്മൾ അഡൽട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പാടില്ല. പറയാനുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. പിന്നെ കെയർ കൊടുക്കുക ടീമിന്. അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ലീഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പോകാൻ പോണ സെയിൽസ് റൂൾ നമ്പർ 5, സെയിൽസ് പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടി. ഇത് വളരെ വളരെ നല്ല റൂളാണ്. ആ റൂള് ഇപ്പൊ കേൾക്കണം. നല്ല ഉഗ്രൻ റൂളാണ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ജുമൻ സ്ക്രീൻ കാണാം? കാണാം. 5ാമത്തെ റൂള്, ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കരുത്. നെവർ ആൻസർ ആൻ അൺആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കേൾക്കാം. Hi, it's Dave. Rule number 5, never answer an unasked question. What does that mean? Guess what? We've all been in the moment where we're getting excited. You can sense that the prospect loves what you're saying. You feel like you're going to close the business. You get excited, and then you answer the unasked question. You throw something on the pile to make it even better. Let me give you a quick example. I'm with a software salesperson, the exact same scenario. Things were going well. And at the very end, they say, and you're really going to love it because there's a free upgrade coming in 30 days. Now, they were pumped that they gave that piece of information. But here's the prospect. They were paralyzed. Why? Well, what happens if I don't want that upgrade? What's wrong with the software that they have to upgrade it? A million questions popped into their mind. So what you thought was giving them a lot of free consulting, a lot of information, only hurt yourself. You stepped on your own foot, not because you're being disingenuous, but because they didn't ask the question. So stay on target. Don't start throwing stuff on the pile to make it easier for somebody to say yes to you. Because when you throw stuff on the pile, all you're doing is stepping on your own foot. So never, ever answer an unasked question. നമുക്ക് വേറൊരു ആളുടെ കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. സെയിം ഇത് തന്നെ. This is Pat Hydrick with Sandler Training, here to talk to you about rule number 5, never answer an unasked question. Now, why would anybody want to answer an unasked question? Well, in sales, salespeople can get a little excited. They can be proud of their product knowledge, their industry expertise. And at the wrong moment, they might suggest something that the prospect never brought up, and it can actually kill the deal. Have you ever found yourself in a situation where you've done a good job of uncovering the prospect's problems, frustrations, issues, concerns, and you put together a great presentation, and you're nailing every single point, and the prospect's ready to buy from you? And you might find yourself or somebody else on your team says, hey, did we share with you? And then that's the salesperson's biggest nightmare. What you thought was a slam dunk sale, all of a sudden gets derailed, and for whatever reason, that person does not become a client of yours. So don't forget rule number 5, never answer an unasked question. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ഈ റൂൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കരുത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം ഈ റൂളിനെ പറ്റി?
ജോമോൻ. ശരിയാണ്, നല്ല ടിപ്പാണ് ഇത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷൻ 1-on-1 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരും. അവൻ താല്പര്യത്തോടെ വരും. താല്പര്യത്തോട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം കൂടെ എടുത്തിടങ്ങിടുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പറ്റു പറയാം. അപ്പം ടൈറ്റാനിയം പ്രോ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക കഴിഞ്ഞ ഓഫറിന്റെ ടൈമിൽ. അപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ വായിന്ന് വന്നുപോയി, സാറേ ഇപ്പം ടൈറ്റാനിയം പ്രോ അപ്ഗ്രേഡ് എടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിനി പിന്നെ വരുമായിരിക്കും. വൈറ്റ് പാക്കേജ് പോലും മേടിച്ചില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്ഗ്രേഡ് വരുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ, അപ്പൊ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, അതോടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മേടിക്കാം. അപ്പോൾ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയരുത്. അതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. Manjula, what do you think about this? Can you talk, Manjula, or no? Yes, George. So what do you think about this? ഈ റൂളിനെ പറ്റി എന്ത് തോന്നുന്നു? It is very valuable because it's ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാന്നേ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will backfire you sometimes. Exactly, it will backfire, right? അജീഷ് ഈ റൂൾ കേട്ടായിരുന്നോ? സാർ കേട്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂള്? സാറ് പറഞ്ഞ സെയിം അനുഭവം തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെയിം തന്നെ അല്ലേ? ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നോ അത് നമുക്ക് കുരിശായിട്ട് വരും. വലിയ കുരിശായി വരും. അപ്പോൾ സെയിൽസില് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നത് എന്താണ്? ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച് തലേ കൈവകയുടെ ഇവൻ എന്നാണ് ഒന്ന് സംസാരം നിർത്തുന്നത്, അറിയാവുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങ് വെക്കും. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ കഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി നമ്മുടെ ഇവിടെ വാൾമാർട്ടിലേക്ക് കയറുക. വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തൊട്ട് ഉപ്പ് വരെ ഒരു വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനവും വാൾമാർട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി, പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി നടന്ന് കയറുക. അപ്പോൾ ജോൺ അവിടെ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ അമ്മച്ചി ജോണിന്റെ അടുത്ത്, മോനെ ഈ ഹീറ്റർ എവിടാ കിട്ടുന്നത്? അയ്യോ അമ്മച്ചി, ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ അമ്മച്ചി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം, അമ്മച്ചി ഒന്നും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ഞാൻ തപ്പിയിട്ട് വരട്ടെ. പുള്ളിക്കാരൻ പോയി തപ്പി എവിടാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ബാ അമ്മച്ചി, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം. അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ടുപോയി. അമ്മച്ചി ഇതാ ഹീറ്റർ സെക്ഷൻ, ഒരു 10-15 ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മോനെ ഏതാടാ ഈ വാങ്ങിക്കുന്നേ? അമ്മച്ചി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം, അമ്മച്ചി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അമ്മച്ചി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട. പോയി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മാനേജറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയാ, അമ്മച്ചിക്ക് ഹീറ്റർ വേണം, വില കുറച്ച് നല്ല ഏതാ ഉള്ളത്? LGയുടെ അതും കൂടെ, അതിന് നല്ല എനർജിയൊക്കെ സേവിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കൂടെ. അപ്പൊ അവൻ പോയി തിരിച്ചു വരാം. അമ്മച്ചി ഞാൻ എൻ്റെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവറൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ അമ്മച്ചി, ഇതങ്ങ് എടുക്കാം. ഓക്കെ മോനെ അങ്ങ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ എടുത്തു. അവൻ കാഷ്യറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവൻ ബില്ലും അടിച്ചു. ഇന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ ആ ബില്ലിന്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് അവന്റെ പേര് എഴുതി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈനും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി പോയി. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ജോൺ അവിടെ ജോൺ, അപ്പൊ ജോണിനെ വിളിച്ചു, മോനെ നിന്റെ ഇവിടെ നല്ല ഹീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു, ഇവിടെ ഒന്ന് പാ അമ്മച്ചി, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ അമ്മച്ചി എന്നും കൊണ്ട് ഹീറ്ററിന്റെ സെയിൽസ് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൂടി. അപ്പൊ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? ഇവനെ അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടു. ഹീറ്ററിന്റെ സെയിൽസ് കൂടിയില്ലേ, ജോണിനെ അന്വേഷിച്ചാ വരുന്നത്. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ്ങില്
ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി, കോപ്പർ വയറിംഗ്, ഇൻഡക്ഷൻ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറകെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഹീറ്റർ സെക്ഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻചാർജ് അവൻ. ആര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ മോനെ ഹീറ്റർ? ഇതാണ് എനർജി സേവിങ്സ്. പക്ഷെ ഇതിന് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജിയും ഇതിന് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലും കോപ്പറും ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കവേർഡ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വണ്ടർ അടിച്ച് നിൽക്കുക, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ആൾക്കാർ. അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഡിസിഷൻ മാറ്റിവെക്കും, കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും സെയിൽസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ സെയിൽസ്, അപ്പം ആൾക്കാർ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ സെയിൽസ് താന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമച്വർ സെയിൽസുകാരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഛർദ്ദിക്കുന്നത് പുറത്തോട്ട്. പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ സെയിൽസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്ന അനുസരിച്ച് സംസാരം കുറയുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് അങ്ങ് തുറന്നു വെക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ റൂള് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കും, ഇത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ റൂളിലാണ് സെൽ ടുഡേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ടുമോറോ. ഇതൊരു റൂളാണ്. സെൽ ടുഡേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ടുമോറോ. അവന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അവന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അവന് നന്മ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, വാല്യൂ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് സൈക്കോളജി സെല്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കണേ. പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിറ്റിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊച്ചിലേ തൊട്ട് ഭാഗ്യം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു സാധനം വരുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ കയറ്റും. ഞാൻ ഇത് മേടിക്കുവോ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമോ, ഞാൻ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമോ? അപ്പോൾ കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. ആവശ്യമുള്ള കാര്യം പറയുക, അവന് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പതുക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Crowd1 ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ Crowd1 ബിസിനസ് വിൽക്കുമ്പോൾ, സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ, ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വേറെ. സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളുടെ അടുത്ത് പ്ലാനറ്റ് IX, NFT ടെക്നോളജി, മറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചേ പോവുള്ളൂ. അതിന് പകരം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, നമുക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ട്രാവലുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റൂള്, ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കരുത്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു റൂളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സെൽ ടുഡേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ടുമോറോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഈ 49 റൂളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഇന്റർ കണക്റ്റഡാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൂൾ നമ്പർ 5, ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 റൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് Crowd1 ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് 1 മിനിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Joanne, so sorry, this is in Malayalam, but all the screens are in English, so you will understand. So sorry, this is in Malayalam, but I'm trying to do it in both English and Malayalam. All right, next. All right. അപ്പോൾ Crowd1 സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്താണ്. നമ്മുടെ 4 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. ആദ്യം നമ്മളെ ഒരു ആളെ നിന്ന് വിളിക്കും, ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഓൺ ഗോയിങ് എഡ്യൂക്കേഷന് പുള്ളിക്കാരന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഇവന്റ്സും ടീമിൻസ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സും എല്ലാം ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ
നമുക്ക് 7 സ്കില്ലുകളാണ് ആവശ്യം. എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. എങ്ങനെ ഒരാളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ തുടങ്ങിപ്പിക്കണം, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവന്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമുക്ക് 7 സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 സ്കില്ല് മതി ഒരു മാനേജർ വരെ, ടീം ലീഡർ, കോർഡിനേറ്റർ വരെ നമുക്ക് 1ഉം 2ഉം മാത്രം മതി. എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത്, എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രസന്റിങ്ങിന് കോമൺ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തു തരും. ഫോളോ അപ്പ് അപ്ലൈൻ ഉണ്ട്. ക്ലോസിങ് നമ്മൾ പ്രസന്റേഷനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അപ്ലൈൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ. പുതിയ ആൾക്കാരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ച പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇവന്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടുണ്ട്. 1ഉം 2ഉം മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മതി. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡിങ് പ്രോസ്പെക്ട്സ്, ഇൻവൈറ്റിംഗ് പ്രോസ്പെക്ട്സ്, 80% സമയം ഇതിൽ 2ഉം മുടക്കണം. ഇതിൽ 2ഉം 80%. ബാക്കി 20% ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും മതി. 80% നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടിങ് ആയിരിക്കണം. എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണം, എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അംബാസഡർ ആന്റണി ചെത്തലാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ബിസിനസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ബിസിനസ് ആണ് ലോകത്ത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ അകത്ത്? അപ്ലൈന്, ഡൗൺലൈന്, പ്രോസ്പെക്ട്. ഈ 3 ആൾക്കാരല്ലേ. ഈ 3 ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൗൺലൈന് ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഡൗൺലൈൻ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണുള്ള കാര്യം, പോയി നോക്കിക്കളാം. കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇത് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താ വേണ്ടിയ? നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് വേണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം, ലിസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ. ആന്റണി ചെത്തലാന് എത്ര ഡയറക്റ്റ് ഹയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? ആർക്കും പറയാം? ആന്റണി ചെത്തലാന് എത്ര ഡയറക്റ്റ് ഹയർ ഉണ്ട്? ഒരു ഊഹം പറ. ഡെയ്സി മാഡം, ഹരി, ജോമോൻ, പറ. എത്ര ഡയറക്റ്റ് ആൾക്കാർ കാണും ആന്റണി ചെത്തലാന്? ഒരു 200 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന കരുതണേ. 200. പിന്നെ 2 പേരും കൂടെ പറ. 2 പേരും കൂടെ 200. പിന്നെ maybe about 2 lakhs. എത്ര? 2 lakhs. 2 ലക്ഷോ ഡയറക്റ്റ്? 25. 600. 1250 ഡയറക്റ്റ് ഹയർ. എത്ര പേര് ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്നറിയോ? 7500 പേര് ലിസ്റ്റില്. അംബാസഡർ 1000 കോടിയായി. വേണോ? എന്നാ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് എഴുതണം. അല്ലേ കിട്ടൂല. ലിസ്റ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഘട്ടമാണ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. തമാശ മാറ്റ ഈ സ്റ്റെപ്പില് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയോണ്ടല്ല ഈ പറയുന്നത്, ഞാൻ തെറ്റായോണ്ടാ ഈ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും മടിയുള്ള സാധനം ഇത്. ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്ന് 2 ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാമല്ലോ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. ഞാൻ 2 ആൾക്കാരെ എടുക്കും, ഞാൻ വിളിക്കും, സാറാ എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ ആ 5 ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് 2-3 പേര് പറയും ഓക്കെ എന്ന് പറയും. അവരുടെ പുറയിൽ കുറെ നാളിങ്ങനെ നടക്കും. എന്നിട്ട് അവര് ക്ലോസ് ചെയ്യും, ഞാനിങ്ങനെ നടക്കും. എന്റെ കാര്യം എന്നായി പറയുന്നത്, ഈ 15, 30, 20 വർഷം സെയിൽസ് ചെയ്തവൻ. തെറ്റായോണ്ടായി പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഓരോ പേര് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ പേരുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരിക. അതുകൊണ്ട് എഴുതണം, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ.
അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സ് ഓപ്പൺ ആകും. പേരെഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത്. അവൻ വാങ്ങിക്കോ, അവൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ലയോ, അവനിത് പറ്റുമോ, ഇവര് പറ്റത്തില്ലയോ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. അത് പാടില്ല. കാരണം assumption is the mother of all mishaps. ഊഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വീഴ്ചയ്ക്കുള്ളത് ഒരു ഘടകം. ഊഹം പാടില്ല. കാരണം 70% ആൾക്കാർ അമേരിക്ക തൊട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വരെ കൊറോണ മൂലവും വെള്ളപ്പൊക്കവും എർത്ത് എല്ലാം കാരണം പൈസ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ സമയം വേണം, ആർക്കൊക്കെ പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഊഹം മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പേര് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് ആ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മിനിമം 500 പേര് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് ചുമ്മാ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും 1000. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ പേരന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് പോകുമ്പം മീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പണം മുടക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ അടുത്ത്, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന ബേക്കറി, നമ്മൾ പോകുന്ന റേഷൻ കട, നമ്മൾ പോകുന്ന ബാങ്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ. എഴുത്. അവര് വാങ്ങിക്കുകയോ ഇല്ലയോ, ഇത് താല്പര്യപ്പെടുകയോ ഇല്ലയോ, ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അപ്പം ആദ്യം 100 പേരുടെ പേര് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ 100 പേരുടെ സൈഡിൽ 4 കോളം അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക. ആദ്യത്തെ കോളം എന്തൂസിയാസം, രണ്ടാമത്തെ കോളം ഏജ് 25 തൊട്ട് 55 വയസ്സ് വരെ, മൂന്നാമത്തെ കോളം മാരിഡ്, നാലാമത്തെ കോളം ഇൻകം. എന്തുകൊണ്ട് എന്തൂസിയാസം? ഈ ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ ന്യൂസ് തുറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാഗസീൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആൾക്കാരുടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, എന്ത് നെഗറ്റീവാണ് എല്ലായിടത്തും. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കാണാൻ കേൾക്കാനും ആൾക്കാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ സന്തോഷ വാർത്ത കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് എന്തൂസിയാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പാടാ. അതുകൊണ്ട് എന്തൂസിയാസം ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്യുക. 25 വയസ്സ് തൊട്ട് 55 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾ, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണിത്. അതിന്റെ താഴെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അതിന്റെ മുകളിലും ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ, നീഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് 25 വയസ്സ് തൊട്ട് 55 വയസ്സ് വരെ. ടിക്ക് ചെയ്യുക. മാരിഡ്, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇൻകം, ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം, ഒന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റിന് ഒരു കാപ്പി മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർ ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ 4 ടിക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഒരു 20 പേര് കാണും. അത് അവര് പ്രീ സോൾഡ് ആണ്. പ്രീ സോൾഡ്. അവര് നമ്മള് സംസാരിച്ച് ആദ്യത്തെ സംസാരിച്ച് നമ്മള് മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. നമ്മുടെ ദൗത്യം ഇവരെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് Crowd1 പറ്റി പറയോ, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റി പറയോ, നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാനിനെ പറ്റിയോ, പ്ലാനറ്റൈക്സിനെ പറ്റിയോ പറയോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അതാണ് പർപ്പസ്. പക്ഷേ മീറ്റിംഗിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് റെഡിയാക്കണം. മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ Crowd1 ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് 1 മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. 3 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടാണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 1 കാര്യം പറയും, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 2 കാര്യം പറയും, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 3 കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒന്ന് ശരിയാക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടിയ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് കയറുക. പ്രസിഡന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഓൾറെഡി 5 കോടി രൂപ ബാങ്കിൽ വന്ന് കമ്മീഷനായിട്ട് ക്രൗഡ് ബോണസ്, പിന്നെ മാസം 5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം തീർന്നിട്ടില്ല, മറ്റന്നാൾ പിന്നെയും വരാൻ പോകുന്ന 5 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പൊ കാശുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫീലിംഗ്, ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ.
ആ പൊസിഷനിലോട്ട് കയറണം, ആ മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് കയറ്. 5 കോടി രൂപ കയ്യിലുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹൗ വുഡ് യു ബിഹേവ്? ആ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് കയറുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമല്ലോ, H2O. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് H2G വേണം. ആദ്യത്തെ H ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം, എളിമത്തം. എത്ര കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും അഹങ്കാരിയാണെങ്കിൽ ആ കാശ് അവൻ്റെ നിന്ന് പോകും എപ്പോഴേലും. ആൾക്കാർ കാരണം എല്ലാവരും പ്രാക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ല, ജാട കണ്ടില്ല അവന്റെ. എന്തിനാണ് ഇവനൊക്കെ പണം കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രാകും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എളിമയുള്ള ആണല്ലോ, ആളെന്താ പറയുന്നത്? ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുത്തതാ. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റം, പ്രൗഡ്, ബീങ് ഹംബിൾ, ഇതേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം. പ്രൗഡ്നെസ് ആൻഡ് ഹംബിൾനെസ്, ഇതൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ഹംബിളായിട്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ H ഹംഗ്രി, വിശപ്പ് വേണം. ഭക്ഷണത്തിനല്ല, ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളത്, ഹങ്കർ. പിന്നെ G ധൈര്യം. ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 കമ്പനി, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്, നമ്മൾ ആരായി? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നമ്പർ 1 അഫിലിയേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 5 കോടി രൂപ ബാങ്കിലും ഏറ്റവും എളിമയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള വിശപ്പും പിന്നെ ധൈര്യമുണ്ട്. ആരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ കൂടെ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ക്ലോസ് ചെയ്യാനല്ല, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ബിസിനസ്. പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സെയിൽസിന് വേറൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, ABC, ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസിങ്. ഞാൻ ഒരാളുടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വരാനുള്ള ക്ലോസിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ എന്റെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരാനുള്ള ക്ലോസിംഗ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച ക്ലോസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ വേറൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെക്ക് മാർക്കാണ്. ഞാൻ വേറൊരാളെ ക്ലോസിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെക്ക് മാർക്കാണ്. ഞാൻ ഒരാളെ മീറ്റിംഗ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് മാർക്കാണത്. ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക, ഞാൻ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് മാർക്ക് ആയിരുന്നു. ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസിംഗ്, ABC, ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മൈൻഡ് സെറ്റോടെ നമ്മൾ ആൾക്കാര് ക്ഷണിക്കാൻ പോവുകയാണ് 3 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഒന്ന് സംസാരിക്കുക, കണക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബിസിനസ് പറയാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അത് വളഞ്ഞു ചുറ്റി മൂക്കെ തുടരുത്. സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ്, റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി. എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കഴിഞ്ഞ ലോകം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ ഈ 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനായി, നമ്മൾ ലോകം ഇങ്ങനായി മാറുമെന്ന് അല്ലേ? കൊറോണ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതെ, എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ തരാമോ? എപ്പോഴാണ് സമയം? ഇന്നോ നാളെ? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു സാധനം, എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല, ഐ ഹാവ് എ ബിസിനസ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു. അപ്പം ആൾക്കാർ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ്? അപ്പൊ 2 കാര്യം പറയാം. നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ്. വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 കമ്പനിയായിട്ട് 38 ബില്യൺ മെമ്പേഴ്സായി. ഈ ബിസിനസിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ തരാമോ? എപ്പോഴാ സമയം? ഇന്നോ നാളെയോ? ഏതൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ക്ലോസിംഗിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്താണ് ക്ലോസിംഗ്? മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ദൗത്യം. മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അപ്പൊ വേൾഡിൽ നമ്പർ 1 കമ്പനിയായിട്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്താ ചോദിക്കുക? ഏതാ കമ്പനി? നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്തുവാ? ആൾക്കാർ അനാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടാതെ ചിന്തിക്കും. നമ്മുടെ BBC-യുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലയോ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ.
ഏതാണ് കമ്പനി? Crowd1. നേരെ തന്നെ അന്തസ്സോടെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാ കമ്പനി? ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് Crowd1. ഞങ്ങളൊരു 3 കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ പല കമ്പനികളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ട്രാവൽ ഉണ്ട്, ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, എന്റർടൈൻമെന്റ് വരാൻ പോകുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ്. എനിക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ തരാമോ? ഇന്നാണോ നാളെയാണോ സമയം? ആദ്യമായിട്ട് എളുപ്പത്തോടെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം, എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമയം തരാൻ പറ്റുന്നത്? ഇന്നാണോ നാളെയാണോ? പക്ഷെ എളുപ്പത്തോടെ. പക്ഷെ യു ആർ കോൺഫിഡന്റ്. അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. അതാ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 82% ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഹൗ സിമ്പിൾ Crowd1 ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഫോക്കസ്. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസിന്റെ സീക്രട്ട് ഫോർമുലയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ലോസ്. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അംബാസഡർ നമ്മുടെ ആലൻ പ്ലാറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാനിന്റെ അപ്ഡേറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ വീഡിയോ ഒരു 9 മിനിറ്റ് ആണ്. അതുകൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിയർ ഓഫ് ലോസോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റിലോട്ട് കയറാം. പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് തന്നെയാണ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഫോർമുല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാ ബിസിനസ്സിൽ കയറുക, കൂടെ 4 കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊടുക്കും, 4 പേരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരിക. അവന് 4 പേരെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ പ്ലാനും കാണിച്ച് ഈ സാധനം എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു പ്ലാനറ്റൈക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 5 ദിവസം അവിടെ പോകും. 5 ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് 14 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫിയർ. നോ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്. സക്സസ് ലവ്സ് സ്പീഡ്. എന്റെ ഇത് തന്നെ, എന്റെ രീതി തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പരിശീലനമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടേ എനിക്ക് ടീം സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫാസ്റ്റ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ജേണി ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ജേണി ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഫിയർ ഓഫ് ലോസ് ആദ്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോ നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു, 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ 4 പേര്, വെള്ള പാക്കേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. 4 പേര്, 2 പേര് വെച്ച് 4 പേര് വെച്ച് 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് 16 ആയി. 16 പേര് 4 പേര് വെച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പം അത് 64 ആയി, 256 ആയി. 16-ാം ആഴ്ച ഡയറക്ടർ 3 സ്റ്റാർ. പക്ഷെ ഇവിടാണ് മെയിൻ. 4 ലീഡേഴ്സിനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതാണ് മെയിൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോക്കുക, എടുക്കുക. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് സംഭവം. ഈ 2 ബോണസും, ക്രൗഡ് ബോണസും ഫിയർ ഓഫ് ലോസിലും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 43 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ബോണസിൽ കൂടെ മാത്രം. മാച്ചിങ് ബോണസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ഇസ്. നമ്മുടെ റെസിജ്വൽ ഇൻകം നോക്ക്. ഈ കൊല്ലത്തെ ഡയറക്ടർ 1 സ്ഥാനത്തിന് 50,000 രൂപയാണ്. ഡയറക്ടർ 2 സ്ഥാനത്ത് 1 ലക്ഷം രൂപ. പ്രസിഡന്റ് 1 സ്റ്റാറിന് 5 ലക്ഷം രൂപ. സന്തോഷ് സാർ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രസിഡന്റ് ആയത് 75 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കണം. നമ്മളിത് പഠിച്ചപ്പം 80% സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്സും ഉണ്ട്. നാളത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതും ഫൗണ്ടേഷനാണ്. നമ്മൾ മൈൻഡോയിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺഫിഡൻസ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടാണ്. നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ആരാണ്? നമ്മൾ ബിസിനസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പാക്കേജ് വാങ്ങിച്ച് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്, അവർ ഉപയോഗിക്കണം പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പൊ മൈൻഡോ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ മൈൻഡോയും നമ്മുടെ കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ്സിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് പുതിയതുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? ആർക്കെങ്കിലും സെയിൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനിബഡി? ഈ മുറി ഇരിക്കുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും Crowd1 ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനിബഡി? ശാമുക മാഡം, നടക്കൂ? നടക്കും സാർ. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാ. ഓക്കെ, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് റോൾ പ്ലേ നടത്താം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ കളിക്കളവാ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റുകൾ കാണിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 3-ാമത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും എന്നറിയോ? അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കുറച്ച് റോൾ പ്ലേയും കൂടെ നടത്താം. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കിഷോർ ഏട്ടാ, നടക്കൂ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. നടക്കൂ? ഇത് സിമ്പിളായ അവസാനം അത് സെറ്റിൽ ആണ്. പക്ഷെ അവരെ നമ്മളുടെ ഒരു ടീം ചെന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് സിമന്റ് റിവാർഡ് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഡൗട്ടായി. പിന്നെ പേയ്മെന്റ് കിഷോറേട്ടൻ ഇതിപ്പം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 കൊല്ലമായി. 1 കൊല്ലത്തിനടക്ക് ഞാൻ 2 കൊല്ലം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കൊല്ലമായി C1 റിവാർഡ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ആ ആൾക്കാരെ എല്ലാം പിടിച്ച് ഒരു റൂമിലോട്ട് കയറ്റും. ആ റൂമിൽ കയറ്റിട്ട് ഞാൻ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. ഒന്നുകിൽ അത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ നോക്കുക. അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുക. അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യല്ലേ, അവരുടെ രീതി വരട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ കിഷോറേട്ടനെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ഞാൻ കിഷോറേട്ടൻ അയക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും അത് പാസ് ചെയ്യണം. കിഷോറേട്ടന്റെ ഡ്യൂട്ടി കിഷോറേട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. C1 റിവാർഡിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആയി മാറേണ്ട ടൈമാണ് ഇപ്പം. അപ്പൊ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടുക. ഞാൻ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ? ഓൾറൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. പിന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, അല്ല ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സാർ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അശോകൻ മ്യൂട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്നത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിനിയും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ്സിലോട്ട് കയറിക്കോട്ടെ. ശിവദാസൻ സാർ, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലോട്ട് പോവാം, കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാനിന്റെ. ഓക്കെ, അജീഷ് ഇത് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ. Tired of cold calling? Introducing Lucia, the easiest, most... So we have a compensation plan behind this as well. For those people who choose, to participate in it, they can do. It's not compulsory. It's entirely up to yourselves. We've got several bonuses that people can generate funds from and, bonuses from. So I want to go those into a bit more detail. First off, we've got our sales bonus. Now, each product and service category, you can imagine there's different profits on each. So this is based on 15% of the profit margin Crowd1 receives from the third-party company. So that varies from Live Trends to Migster, for example, varies from Epic One Lotto to Tribute, for example, and the other products as we roll out, for example, like Planet IX and Multi-Wallet and many, many more. So again, that's basically how the sales bonus works. We also have an activity streamline bonus, literally on a daily basis. You go into your streamline, you click it,
And every day you click, you gain loyalty points. And the more times you click on the continuous basis, the more loyalty points you get. So it's driving correct activities, people logging into the back office. So you can click to claim that on a daily basis. And the loyalty program that we have, if you can imagine, it's a bit like, you get these flight companies, the airlines, where the more you use them, the more rewards and points and air miles you get. Or hotels, if you stay to the same hotel chain, for example, you might get points to go add towards discounts. The loyalty program is just the same, and you'll be able to use that, down the line for maybe products and services, within our C store, and maybe some of the surprises that the company bring out. So again, it's all about, long-term engagement, loyalty to the company, and the correct activities. Now, when someone first starts, it's important that within the first 14 days, they activate each of the products within the package that they choose, because you're also going to get an amount of loyalty points for that as well. So that's our loyalty program. The next bonus is our crowd bonus. Now, some people call this a binary, but we build two teams. We build a left sales team and a right sales team. I'm going to show you how you can benefit from that on different ratios. We have a 1-to-1 ratio. So let's say, for example, you sell a white package. You get 55 points to a white package. If there's one on each side, that's a 1-to-1 ratio. The system adds them together. That's 110 business points. Now, the thing here is, folks, BP works out a ratio of 10-to-1. So that would be 11 euros in that example. We also have a 1-to-2 ratio. So if you have one on the left, that's 55, two on the right, again at 55 each, you add them together. So 1-to-2, again, the system pays out on that. So that's 165 business points. That would be 16.5 euros. It gets even better, folks. We do a 1-to-3 ratio. So imagine if you had 3 white pack sales on your right team, you might have to do them all yourself, and one on the left. The system says, well, actually, you've got 3 times that volume on there. We're going to add that up for you as well. So there you go. That's 4 times 55 is 220 business points. That would be a 22 euro earning for you in terms of the bonus for the crowd bonus if that occurred for you. You've got to have at least one minimum personal sale in each team to activate the binary, folks, as well. And there are a few other criteria that people need to have, which I will cover. Now, each pack, these different packs, that we have starter packs. We've got white pack has 55 bonus points, black 150, gold 400, titanium 1250, and titanium pro 2000. So again, you might have the same ratios, 1-to-1, 1-to-2, 1-to-3, with a mix of those packs. For example, if there's one gold sale on the left and on the right, that's 400 points each. That's 800 BP. That would be 80 euro. Again, imagine if there's a black on one and a gold on the other. It might just be 2 sales, one on each. But there's more volume with that black pack than the black pack in the gold. So you've got 150 for the black, 400 for the gold. So the system says, hey, we can do a 1-to-2 for you. So it gives you 300 points from the gold and 150 from the black. Is 450 points. You still got some balance there left over for use for future ones. I think you get the principle where I'm going with that. So you can have different pack types and still use the 1-to-1, 2 or 3 ratio. Now, basically, how this works, folks, is unbalanced business points expire after 6 months. So let's say you have a lot more sales in your right leg than your left team. For example, after 6 months, those unbalanced points flush, as we call it. Now, some people can say, hey, why did they do that? The idea is it's there for you. Instead of flushing at the end of the month, like some companies, you got 6 months. So don't work slow, work fast. Make sure you encounter and cash those points as well. Now, folks, you will need 5 activity points in an active month or personally introduce one person. That's an entrepreneur to qualify for this. But at the moment, for a temporary period, only 3 activity points are required to qualify for the bonuses. Now, the next one is our matching bonus. And basically, it's paid out 5 levels deep. And to do this, you've got to have a certain number of direct sales. That's personal sales that you've introduced to open up level 1, 5, level 2, 10, level 3, 15, level 4, 20, and 5, 25. And also you're going to need, an increment growing in the activity points. And an activity point could maybe you got a member who's on Mixer. That's 1 point for you. You might have Mixer and Life Trends. There's another 2 points for you. So the idea is the more customers you get, the more activity points you get as well. But at the moment, it's based on 3 activity points as well. Now, what happens with a matching level is paid at a rate of 10% of the crowd bonuses that your personally introduced members generate, and their personally introduced members up to a 5 level deep. Let me give you an example.
If somebody you personally introduced, let's say, did that crowd bonus of €22, you get 10% as a bonus based on that. So you get €2.20. So it's 10% of the 22. So again, it's a percentage. So it depends on the pack sizes. It can be obviously more than that. I just showed you based on the lower price package. Now, again, when someone first starts, you've got a 90-day period, before you've got to have all the activity points. It gives you the chance, for you to qualify by introducing customers to the system. Also, the matching bonus pays out 1 to 3 on a ratio against the crowd bonus. So if you're building your crowd bonus, you've also got to bear in mind, if you earn, say, 100 on the crowd bonus, you can only maximize that 100 into 300 on the matching bonus. Again, folks, if you're looking at this new, don't worry too much about the detail. I work on the principle, if you introduce people who become customers, you make money. If you help them do the same, you make more money. And that's the powerful thing about our amazing profession. And again, it's a great company, which is going so fast around the world. So many people join on a daily basis because they just get it. Also, when you first start, you've got 14 days to qualify for the fear of loss bonus. So what this is, folks, is you've got to have at least one personal sale on each leg. If you sell 4 packs, you'll get a free code to the value of those 4 packs. You sell 4 white packs, you'll get a free code with full bonus for a white pack. Sell 4 golds, you'll get a gold. 4 titaniums, you'll get a titanium. If you've got a mix of packs, you get your bonus code, so to say, based on the lower values. So for example, if you've got a white, a gold, and 2 black, you still got 4, but the lower pack value there is a white, so you would generate a white pack. So again, you've got 14 days from the date that starts, folks. Very, very powerful way of getting your funds back very, very quickly. Also, we have our residual bonus. Now, what we have is there's 21 ranks in the company, from team leader, coordinator, manager, director, president, senior president, and ambassador. And each one of them ranks is split into 1, 2, and 3 stars. So that gives you 21 pools. So a percentage of the company's profits from the products or services that are sold go into these residual pools on a monthly basis. Now, depending what pool you're in, depends on what your monthly residual bonus would be. For example, if you're in team leader 3-star, you're in 3 pools. But imagine if you're in a president 3-star, you're in 15 pools. Now, you can imagine there's going to be a lot more people who've just started on the lower level of pool than there is, say, going to be as a senior president, ambassador, and some of the president ranks. So the idea is the higher up the ranks you go, the bigger the business you've built, the more customers you've got, the more volume that's gone through, the greater monthly residual you'll get. And you get that on the 15th of the month. You literally drops into your back offer, you claim it, and then obviously it's theirs, for you to withdraw. Again, only 3 activity points are required for a temporary period. After that, you will have to go through the levels of activity point increments, to get qualifying for the pools as well. So let me just show you as an example. This is purely example. The pool income shown here is 100,000. So you imagine if there's only 3 ambassador 2-stars and there's 100,000 in that pool, they would get 33,000 each. And imagine if there's still, 4, ambassadors at 1-star, they would get a quarter of that. In addition to that, because it's 4 sharing 100. So this is just showing you as a principle. Obviously, the figures do vary on a monthly basis, folks. But once you hit a rank, you're in those pools all the way up into it and including that rank. Okay, but other than the updated compensation plan. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാച്ചിങ് ബോണസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് നാളത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. നാളെ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷനും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഓയും കയറാം നമുക്ക് നാളത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ. എന്ത് പറയും ജോമൻ? നാളെ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷനും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം, നമുക്ക് മൈൻഡ് ഓയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ്. ജയദേവ് സർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഓ രംഗത്തിറങ്ങി. വെരി മച്ച്. അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം ജയദേവ് സർ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. അപ്പൊ ജയദേവ് സർ നമുക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എന്നെ കേക്കാവോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കാവോ? ഞാൻ ഓൾറെഡി പുറത്താണ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നേരിട്ട് വിളിക്കാം. നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് തരാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മള് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി എങ്ങനെയാ വളരുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് Crowd1 ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 മിനിറ്റില് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയും 25 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എത്രയുടെ സെഷനും. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനും. ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 പേര് ഇംഗ്ലീഷിലും 2 പേര് മലയാളത്തിലും അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. വിശ്വാസത്തോടെ, കോൺഫിഡന്റോടെ, എളുമത്തോടെ, വിശപ്പോടെ, ധൈര്യത്തോടെ. നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇത് ജയിക്കാനുള്ള കളിയല്ല. ഇത് ജയിച്ചിട്ടേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത് ജയിക്കും. നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തിലും ധൈര്യത്തോട് വരിക. നിങ്ങൾ വീഴൂല്ല. ഞങ്ങൾ വീണിട്ട് നിങ്ങൾ വീഴൂ. ഞാനിപ്പോ മാനേജർ ഒന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ മേളിലിരിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മേളിലിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. വീഴാൻ പാടാ കമ്പനി തൊട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗോതയിൽ വെച്ച് കാണാം. 10യുടെ സെഷൻ ഞാനായിരിക്കും എടുക്കണേ. മലയാളം സെഷൻ ഞാൻ ആയിരിക്കൂല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം ആശിച്ചുകൊണ്ട് Crowd1, impossible is nothing. Thank you very much, everyone. Thank you, Joe.